हेलो स्टूडेंट, टुडे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग दा फस्ट डे है एंड एक वीडियो अपलोड करन तो बाद पता चलेगा कि तुहाडा रिस्पॉन्स किस तरह रहा एंड कितना समझ आया एंड कितना नहीं। सो सानू दस्सिओ कमेंट दे विच। एंड हुण आपां शुरू करते हैं। सो सब तो पहला आपां देखांगे सबजैक्ट जो कि इंग्लिश का मेन पार्ट ने। सबजैक्ट तो बगैर तुसी कोई भी सेंटेंस यानी कि ट्रांसलेट नहीं कर सकते। जेकर विच सबजैक्ट होएगा तो आपां उस उहदे अकॉर्डिंग लाइन नूं ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी पता चल जाता कि कौन की कर रहा है। सो देखो फस्ट अपने को है आई। आई का मीनस होएगा मैं या मैनू। सो इत्थे कुछ स्टूडेंट लग रहा होएगा कि मैनू का ऑब्जेक्टिव पार्ट यानी इंग्लिश के तो होंदा है मी, बट इत्थे आई दी गल एडवांस लेवल विच भी हो रही है एंड जिथे जाके आई मैनू बन जाएगा जो आप एडवांस विच जावांगे। सो इसलिए असी आई दे दोनों मीनस लिखे ने, मैं एंड मैनू। यू का मीनस होएगा तू या तुसी। देखो दे इत्थे पी का मीनस है प्लूरल यानी एक तो ज़्यादा। दे वो सारे या उन्होंने इत्थे फिर रिपीट कर दिए क्योंकि दे अगे जाके उन्होंने बन जाएगा एडवांस लेवल दे विच। जिद्दां तुसी एक सेंटेंस ले लो एग्जांपल के तौर पर, मैनू जाना पिया। किद्दां तुसी लिखोगे आई हैड टू गो, या उन्होंने पढ़ना पिया किद्दां ट्रांसलेट करोगे दे हैड टू रीड। अगे देखो ही ओ यानी कि एस का मीनस है सिंगलर थर्ड पर्सन एंड शी का मीनस होएगा ओ स्त्री यानी कि फीमेल। वी का मीनस होएगा असी या सानू। इत्थे भी वी का मीनस एडवांस विच दस्सिया गया है। सो कंफ्यूज नहीं होना, पूरे ध्यान नाल ये सबजैक्ट तुसी लर्न करने ने एंड उस तो बाद तुसी ईजी तरीके नाल सेंटेंस नूं ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो सबजैक्ट बारे नॉलेज होना तो बहुत जरूरी है एंड अगे आपां एक ईजी एंड छोटा जिहा फस्ट मॉडल लवांगे इन्हां सबजैक्ट दे विचों ही, ताकि तुहानूं पता चल सके आपां ट्रांसलेशन शुरू कित्थों करनी है एंड कित्थे करनी है, बिल्कुल ईजी तरीके नाल। सो कम फस्ट विच आपां करांगे एक मॉडल कैन। कैन का मीनस होएगा सकदा, सकदी, सकदे। ओके, यानी कि अपनी एबिलिटी दिखाने वास्ते या अपनी योग्यता पंजाबी च कह लीए भी मैं ये काम कर सकता हाँ। तुसी एक एग्जांपल ले लो, मैं पढ़ सकता हाँ, आई कैन रीड। सो आप चलते हैं फस्ट मॉडल दे वल। आई थिंक तुहानूं क्लीयर नज़र आ रहा होएगा। कैन का मतलब होएगा सकदा, सकदी एंड सकदे। ओके, इस मॉडल नूं बनाउण लई आपां किहड़ा रूल्स अप्लाई करांगे? सबजैक्ट प्लस कैन प्लस V1, यानी कि सबजैक्ट सैकंड नंबर ते मॉडल एंड थर्ड ते V1 वर्ब दी फस्ट फॉर्म। वेरी ईजी दिस मॉडल। सबजैक्ट प्लस कैन प्लस V1। सो एग्जांपल के तौर पर आप एक सेंटेंस लेंदे हां, मैं खेड सकदा हाँ। ओके,
ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਮ, ਮੈਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ, ਆਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰੋ ਐਂਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਕੈਨ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੀਨਜ਼ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ। ਸਕਦਾ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਆਏਗੀ ਰੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਕੈਨ। ਆਈ ਕੈਨ। ਖੇਡਣ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਪਲੇ। ਲਿਖੋ, ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਰੀਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਜ਼ ਲਗਾਓ। ਸੋ ਸਕਦਾ, ਸਕਦੀ, ਸਕਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨ ਮੋਡਲ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਉਤਾਰ ਲਓ। ਸਬਜੈਕਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਸਬਜੈਕਟ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਤੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਯੂ ਨੀਚੇ ਰਾਈਟ ਕਰੋ, ਯੂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬਜੈਕਟ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਚਲੋ। ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਬਜੈਕਟ ਉਤਾਰੋ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਜੋ ਵਰਡ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਸਕਦਾ, ਸਕਦੀ, ਸਕਦੇ। ਕੈਨ, ਯੂ ਕੈਨ। ਹੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਸਿੰਗ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਟ। ਯੂ ਕੈਨ ਸਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਈਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਦੌੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਸ਼ੀ। ਸੋ ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਕਦੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵਾਇਸ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਖੋ ਸ਼ੀ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, ਫਾਰਮੂਲਾ यूज़ करो। शी सकती है, यदि इंग्लिश की आएगी शी कैन। दौड़ना क्या होता है? रन। शी कैन रन, मतलब वो दौड़ सकती है। हुण आपां एक सेंटेंस नैगेटिव दे विच लवांगे। हाँ जी, नाउ अपने कोल 2 एग्जाम्पल्स ने जो कि नैगेटिव दे विच ने, मतलब नॉट वालियां। सो इत्थे एक ट्रिक तुहानूं याद रखने की जरूरत है पूरी लाइफ, कि जदों भी नैगेटिव सेंटेंस होएगा तो नॉट हमेशा तीसरे नंबर ते ही आएगा। बिकॉज कई स्टूडेंट
ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੋਟ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, 2 ਤੇ, 3rd ਤੇ ਜਾਂ 4th ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ, ਸੈਕੰਡ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕੈਨ, ਕੁਡ, ਸ਼ੁੱਡ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਂਡ 3rd ਤੇ ਨੋਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਵਰਬ ਕੰਮ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਕਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੀ ਸਕਦਾ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਹੀ ਕੈਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, 1 2 3। ਹੀ ਕੈਨ ਨੋਟ ਗਾਉਣ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਿੰਗ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਵਹੀ। ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਵਹੀ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਲੈਣ ਦੇ, ਸਕਦੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਆਓ, ਵਹੀ ਕੈਨ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੋਟ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਵਹੀ ਕੈਨ ਨੋਟ, ਸੌਣ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਸਲੀਪ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਉਣਾ, ਜਾਣਾ, ਖਾਣਾ, ਉੱਠਣਾ, ਬੈਠਣਾ, ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ 1-2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਬ ਦੀ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਫਸਟ, ਸੈਕੰਡ ਐਂਡ 3rd ਵਰਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਵਰਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਈਏ ਨੋਟ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ, ਡਬਲ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ।